اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 11 ستمبر 2021 ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ ہفتے کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق پاکستان سے ہے کہ پاکستان کے فوجی سربراہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہسپانوی وزیر خارجہ خوسے مینوئل البارس کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور افغان صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر پاکستان اور اسپین کی جانب سے افغان عوام کی انسانی بنیادوں پر امداد کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاء میں پاکستانیوں کے کردار کو سراہا اور کہا کہ پاکستان کا افغانستان سمیت علاقائی استحکام کے لیے کردار قابل تعریف ہے۔ یاد رہے کہ اسپین یورپی یونین میں پاکستان کا تیسرا بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور اسپین میں 1 لاکھ سے زائد پاکستانی تارکین وطن آباد ہیں۔ پاکستان اور اسپین کے مابین 2 طرفہ سیاسی مشاورتی اجلاس جلد میڈرڈ میں منعقد ہوگا۔ کاتالونیہ میں سرکاری قومی تہوار ہر سال 11 ستمبر کو منایا جاتا ہے، جسے دیا دا کہا جاتا ہے۔ اس دن کو کاتالونیہ کی قوم پرست تنظیمیں، سیاسی جماعتیں کاتالان ہیرو رافیل کاسانووا کی یادگار پر پھولوں کے چادر چڑھاتے ہیں۔ آج بھی بارسلونا میں تقریبات ہوئی۔ سب سے بڑی تقریب کے مہمان خصوصی کاتالان وزیر اعلیٰ پیرے آراگونیس مہمان خصوصی تھے اور ان کے ہمراہ کابینہ کے اراکین اور ارکان پارلیمنٹ بھی موجود تھے۔ بارسلونا کی میئر آدا کولاؤ نے بھی اپنے ساتھی کونسلرز کے ہمراہ رافیل کاسانووا کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ اس دن کی مناسبت سے ریلیاں بھی منعقد ہوئی۔ یہ دن 1714 میں بارسلونا میں مزاحمت کے اعزاز کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس مزاحمت کے نتیجے میں ہونے والی خون ریزی کی یاد دلاتا ہے۔ اسپین میں ایک دن میں اوسطاً 10 خودکشیاں ہوتی ہیں، یعنی اسپین میں ہر 2.5 گھنٹے بعد ایک شخص اپنی جان لے لیتا ہے۔ یہ اعداد و شمار کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ یہ کم از کم 1 دہائی سے اسپین میں اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں۔ لیکن ماہرین نفسیات نوجوانوں میں خودکشی کے رویے میں اضافے سے پریشان ہیں۔ اگرچہ وہ خبردار کرتے ہیں کہ اس لعنت کی وجہ بہت سے عوامل ہیں، ماہرین نوعمروں میں خودکشی کے رجحان کے لیے پریشان ہیں۔ 15 سے 29 سال کی عمر کے نوجوانوں میں خودکشی موت کی سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے۔ اسپین کے ادارہ قومی شماریات کے فراہم کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں 3671 خودکشیاں ہوئیں، جن میں 2771 مرد اور 900 خواتین شامل تھیں۔ یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 3.7% اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ اسپین میں وبا کے آغاز سے لے کر اب تک متاثرین کورونا کی کل تعداد 49,07,461 تک جا پہنچی ہے۔ ہسپانوی وزارت صحت نے کورونا وائرس سے جمعرات کو 72 اموات ریکارڈ کی، جس سے اسپین میں کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 85,290 ہو گئی ہے۔ جمعرات کے روز 4,440 نئے کورونا وائرس سے متاثرین کا بھی انکشاف ہوا۔ میڈرڈ میں جمعرات کو 3,888 کورونا وائرس کے متاثرین سامنے آئے، جبکہ کاتالونیہ میں 4,061 کیسز سامنے آئے اور بدستور ان میں کمی کا عمل جاری ہے، اور اندلس میں 3,392 افراد کورونا سے متاثر ہوئے۔ اسپین کے شہر ہولبا کے قصبے موگویر کی پارٹیدو پاپولر سے تعلق رکھنے والی کونسلر سوسانا پانچو بجلی کی قیمت میں اضافے پر ملک کے وزیر اعظم پیدرو سانچز پر ایک ٹک ٹاک ویڈیو میں برس پڑی اور گالیوں اور سخت الفاظ کا استعمال کیا۔ سوزانا نے کہا کہ پیدرو سانچز، بہتر ہوتا کہ تم کوارنٹین میں مر جاتے، کیونکہ تم ٹھگ اور چور ہو۔ تمہارے جیسوں کی وجہ سے کمیونزم اور سوشلزم کی بربادی ہوئی۔ یہاں دلچسپ امر یہ ہے کہ سوزانا نے بعد میں یہ ویڈیو ٹک ٹاک سے ہٹا دی۔ سوزانا نے ویڈیو میں سانچز کو جہنم میں جاؤ جیسے الفاظ سے بھی مخاطب کیا۔ ان کی ساتھی کونسلر نے سوزانا کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے بہت ہی سخت زبان استعمال کی ہے۔ وینزویلا کے سابق صدر ہوگو شاویز کے دور میں ملٹری انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ ہوگو ارماندو کو اسپین میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ اسپانوی نظام عدل کو مطلوب تھے، ان کی امریکہ حوالگی کی منظوری دے دی گئی تھی۔ وہ میڈرڈ کے کائے تورے لاگونا کی بلڈنگ کے 4تھی منزل پر رہتے تھے، جہاں ایک وینزویلن شہری ان کا خیال رکھتا تھا۔ ان کی رہائش گاہ کی نشاندہی امریکہ نے کی ہے۔ جنرل ارماندو 2019 سے روپوش تھے۔ بارسلونا میں مناسب طریقے سے ماسک نہ پہننے پر بس دے کورنتا میں لڑائی ہو گئی۔
ट्रांसपोर्ट के अदारे तेअम्मा बे के मुताबिक इस लड़ाई में एक शख्स जख्मी हो गया और उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। लड़ाई का आगाज उस वक्त हुआ जब मुसाफिरों ने एक शख्स को ठीक तरीके से मास्क पहनने का कहा तो इसने शदीद रद्द अमल जाहिर किया। ऐनी शाहिद के मुताबिक नौजवान ने 2 मर्दों और एक औरत को मारा जिससे एक मुसाफिर जख्मी हो गया। हमला आवर पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। स्पेन के सूबा गालिसिया के इलाके ओ बारको दे बाल्दियोरस के एक फ्लैट में तशद्दुद-ज़दा मुर्दा नौजवान लड़की की लाश मिली है। मुर्दा नौजवान लड़की की उम्र 29 साल है और ये जुमा की सपहर एक अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई थी। पुलिस लड़की की हलाकत के बारे में तफ्तीश कर रही है। कातालुनिया में हालिया घंटों के दौरान सड़कों पर 2 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा से 55 और से 35 पर हुए। इन हादसात में एक 47 साल मोटरसाइकिल सवार और कार ड्राइवर जाँ बहक हो गए। पहले हादसे में एक कार का ड्राइवर से 55 पर दूसरी कार से टक्कर के नतीजे में हलाक हो गया। कारों के हादसे में 4 अफराद भी जख्मी हुए जो गाड़ियों में सवार थे। इसके अलावा एक 47 साल मोटरसाइकिल सवार 22 और एंटल में ग्वालगा के करीब से 35 पर कार से टक्कर के नतीजे में शदीद जख्मी हो गया और बाद जख्मों की ताब न लाकर हलाक हो गया। याद रहे कि कतालान इंटर अर्बन रोड नेटवर्क पर रवां साल 93 अफराद ट्रैफिक हादसात में हलाक हुए हैं जिनमें 33 मोटरसाइकिल सवार भी शामिल हैं। स्पेन के शहर तारागोना में पुलिस मौसद एस्क्वाद्रा शहर में 2 अफराद की हलाकतों की तहकीकात कर रही है जिनको गोलियां मारकर हलाक किया गया है। पुलिस को रात 2 बजे इत्तला मिली कि एक घर में फायरिंग हुई है। जब पुलिस वहां पहुंची तो एक शख्स की लाश पड़ी थी। दूसरी लाश तारागोना शहर के सेंटर की एक गली से मिली है और इस शख्स को भी गोली मारकर हलाक किया गया है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि हलाक होने वाला दूसरा शख्स वही तो नहीं जिसने घर में एक शख्स को मारा है और शायद फिर खुदकशी कर ली है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुसद्दका केसेस की तादाद 12 लाख से तजावज कर गई है जबकि अमवात की तादाद 26,662 है। अब तक 90.1% यानी 10,82,988 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं जबकि 91,717 केसेस फाल हैं। भारत में कोरोना वायरस के 33,376 नए केसेस के बाद मजमूई तादाद 3,32,08,330 हो गई है। अलावा अजीम मजीद 308 मरीजों के इंतकाल कर जाने से अमवात की मजमूई तादाद 4,42,317 तक जा पहुंची है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया में एक शख्स ने अपनी मां की लाश 1 साल से ज्यादा अरसा तक अपने घर के तहखाने में छुपाए रखी ताकि उसकी पेंशन की रकम हासिल करता रहे। मगरबी टेरियोल नामी खित्ते से ताल्लुक रखने वाली डिमेंशिया की शिकार 89 साल खातून का इंतकाल जून 2020 में हुआ था। 66 साल बेटे ने लाश को तहखाने में रखा। पुलिस का कहना है कि 1 साल से ज्यादा अरसा के दौरान इस शख्स ने 50,000 यूरो मां की पेंशन की मद में हासिल की। ये फ्रॉड उस वक्त मंजर आम पर आया जब एक नए पोस्टमैन ने पेंशन की रकम खातून को देखे बगैर देने से इनकार कर दिया। मुलजम का कोई और जरिया आमदन नहीं था और इसने बताया कि अगर वो मां की मौत के बारे में रिपोर्ट करता तो पेंशन की रकम मिलना बंद हो जाती। मुलजम का कहना था कि उसके पास मां की तदफीन के अखराजात भी नहीं थे। डेनमार्क वाहिद यूरोपीय मुल्क बन गया जिसमें कोविड-19 की रोकथाम के हवाले से तमाम पाबंदियां खत्म हो गई हैं। डेनमार्क में वैक्सीनेशन की शरह 70% से ज्यादा आबादी तक पहुंच गई है और अब मुल्क में कोरोना के तनाजुर में लगाई गई तमाम पाबंदियां उठा ली गई हैं। मुल्क में मामूलात ज़िंदगी बतदरीज नॉर्मल हो रहे हैं और क्लब्स में दाखिले के लिए डिजिटल पास की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है। दुकानों और सुपर मार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 643846 515।
जर्मनी के साबिक फुटबॉलर जेरोम को अपनी साबिक पार्टनर पर जानबूझकर जिस्मानी तशद्दुद और इसके खिलाफ तौहीन आमेज कलमात इस्तेमाल करने पर 1.8 मिलियन यूरो के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जर्मन शहर म्यूनिख की एक अदालत ने वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी पर 60 रोज तक यौमिया 30,000 यूरो अदा करने का जुर्माना आयद किया है। ये किसी भी यौमिया जुर्माने की सबसे बड़ी रकम बनती है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ढाका से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। इस्लामाबाद पहुंचने पर मेहमान टीम का निजी होटल में कोरोना वायरस टेस्ट होगा। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर मेहमान टीम को प्रैक्टिस की इजाज़त मिलेगी। ख्याल रहे कि कीवी टीम ने आखिरी मरतबा 2003 में पाकिस्तान का दौरा किया था। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। आप इसे व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट लाजमी कीजिए जो यूट्यूब की वेबसाइट पर वीडियो के नीचे होता है। आपका कमेंट करना हमारा इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है और हमारी इस मेहनत का इनाम होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की वबा से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।